Welcome friends, myself Vinod Kherna. In the last lecture, we already started the unit complex number of mathematics part second. So in this lecture, we study some new representation of complex number, that is the complex number represented in the polar form and exponential form. लास्ट लेक्चरला आपण काही कॉम्प्लेक्स नंबरचे नवीन रिप्रेझेंटेशन त्याला कसं रिप्रेझेंट करता येतं ते स्टडी केलं. तर त्यातला एक फॉर्म होता पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, दुसरा होता एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. तर याचा मिनिंग नेमका काय, तर आपण लास्ट लेक्चरला आर आणि थीटा स्टडी केला. व्हॉट इज आर? आर मीन्स मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर and theta is the argument of the complex number. What is modulus of the complex number? तर त्या पी पॉइंटचा ओरिजिन पासूनचा डिस्टन्स, द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. and the rotation from the positive x-axis to this point is called argument of complex number. म्हणजेच ओरिजिन पासून त्या पॉइंटचा डिस्टन्स म्हणजे मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आणि पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून तो पॉइंट कितीने रोटेट झालाय, कितीने फिरलाय, दिस रोटेशन, दिस अँगल इज कॉल्ड आर्ग्युमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टडी द एग्जांपल्स ऑन पोलर फॉर्म and exponential form. So first example is z is equal to 4 plus 4 root 3 r. Now next solution. सुरुवातीला आपण याचा r आणि थीटा कॅल्क्युलेट करू. मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट ऑफ z. सो z is equal to 4 plus 4 root 3r. This complex number compare a plus ib. So what is the value of a? 4. And what is the value of b? 4 root 3. Now firstly we calculate r. R means modulus of z. That is, what is the formula? Square root of a square plus b square. So this is equals to a square means 4 square plus this is 4 root 3 square. So now next 4 square 16. आता हा 4 चा स्क्वेअर 16 आणि रूट 3 चा स्क्वेअर 3. स्क्वेअर रूट 3 चा स्क्वेअर 3, स्क्वेअर स्क्वेअर रूट will cancel, only 3. So this is nothing but 16 plus, so 16 3s are 48 and 16 plus 48, this is 64. Now square root of 64 is plus 8. So we take only positive value because this is r. R means modulus. Modulus is nothing but a distance. So distance always positive. So what is the value of r? 8. Now next we calculate theta. What is the formula of theta? Tan inverse b by a. Next tan inverse. What is the value of b? 4 root 3 upon, what is the value of a? 4. So 4 4 get cancelled, tan inverse root 3. So tan inverse root 3, तर tan चा आपण जर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्टडी केला तर त्याच्यात tan 60 ला व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला root 3. सो व्हॅल्यू इज 60 डिग्री और रेडियन मध्ये लिहायचं म्हटलं सो दिस इज नथिंग बट पाय बाय 3. थीटाला आपण 60 डिग्री किंवा पाय बाय 3 या दोघांपैकी एकाने डिनोट करू शकतो. नाउ नेक्स्ट आपल्याकडे r आहे, थीटा आहे. नाउ पोलर फॉर्म, दी पोलर फॉर्म ऑफ z इज, आपल्याला जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिलाय त्याचा पोलर फॉर्म, तो फॉर्म्युला कसा आहे आपला कॉम्प्लेक्स नंबरचा? r cos थीटा r इनटू ब्रॅकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा. तर इथे फक्त r ची व्हॅल्यू टाकायची. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ r? 8 and
what is the value of theta? Pi by 3 plus I into sine. What is the value of theta? Pi by 3. So this form is a polar form. Now next, the exponential form. The exponential form of z is, so what is the formula? Z is equal to r e raised to I t. So हा exponential form and हा polar form. So what is the value of r? 8 e raised to I. And what is the value of theta? Pi by 3. So this is nothing but 8 e raised to I pi by 3. So this form is a exponential form. म्हणजे या पद्धतीने आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो स्टँडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याला आपण पोलर फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करता येतो आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करता येतो विथ द हेल्प ऑफ r and theta. Next example is z is equal to minus r. Now solution, z is equal to this minus I is nothing but 0 minus I. So compare with a plus I. So what is the value of a? The real part is 0 and what is b? Imaginary part. So b ची value है minus 1. So now calculate r. What is the formula for under root of a square plus b square? A square means 0 square, b square means minus 1 square. So 0 चा square 0, minus 1 चा square plus 1, square root of 1. So answer is 1. This is the value of r. A ची value, b ची value आपण कंपेअर केली तर आपण r कॅल्क्युलेट केला. Now next is theta. What is the formula of theta? Tan inverse of b upon a. So what is the value of b? b ची value बघा. This is minus 1 upon 0. आता आपण जर व्यवस्थित विचार केला याचा आन्सर या पद्धतीने, तर आपण जर एक क्वाड्रंटचा स्टडी केला तर हा नंबर बघा हा कुठे आहे लक्षात घ्या. सो दिस इज एक्स ॲक्सिस अँड दिस इज वाय ॲक्सिस. सो दिस इज अ रिअल ॲक्सिस अँड दिस इज इमॅजिनरी ॲक्सिस. म्हणजे रिअल पार्ट फक्त असेल तर तो ऑन ॲक्सिस एक्स ॲक्सिस वर दाखवायचा आणि इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे आय अटॅच असणारा पार्ट असेल फक्त तर तो म्हणजे इमॅजिनरी नंबर असेल फक्त तर तो इमॅजिनरी ॲक्सिस वर दाखवायचा. तुम्ही जर विचार केला तर दिस मायनस आहे याचा जर आपण फॉर्म पाहिला दिस इज x 0 आहे आणि y आहे -1 म्हणजे दिस पॉइंट लाइज ऑन निगेटिव्ह y ॲक्सिस म्हणजे हा पॉइंट आहे मायनस आहे. इट मीन्स याचे कोऑर्डिनेट x 0 y काय -1. आता आपण जर थीटा कॅल्क्युलेट करायचा म्हटला तर व्हॉट इज थीटा? थीटा इज आर्ग्युमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट मीन्स द रोटेशन फ्रॉम द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस टू दिस नंबर. म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस पासून त्या पॉइंट पर्यंत कितीने रोटेट झालाय कितीने फिरलाय. आता हा पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस पासून जर आपण इथून इथं याचं रोटेशन पाहिलं तर दिस इज 0 इथपर्यंत आला तर तो 90 डिग्री असतो म्हणजे पाय बाय 2. इथपर्यंत आला तर तो पाय 180 डिग्री. इथे आला तर तो 3 पाय बाय 2 म्हणजे 270 डिग्री आणि इथे परत आला तर परत 2 पाय म्हणजे 360 डिग्री. आता तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर हे तो 270 डिग्रीने तो रोटेट झालाय म्हणजे 3 पाय बाय 2. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा? 3 पाय बाय 2. नाउ नेक्स्ट द पोलर फॉर्म of z is, तो पोलर फॉर्म आपण स्टडी केला आहे. z is equal to r into bracket cos theta plus I sin theta. So what is the value of r? 1 cos theta cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. So z is equal to cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. So this form is a polar form. Now next the exponential form.
the exponential form of z is, so what is the formula? R e raised to I theta. So what is the value of R? 1 e raised to I, and what is the value of theta? 3 pi by 2. So this is equals to e raised to I 3 pi by 2. So this form is a polar form. So next point of complex number is cube root of unity. The unity means 1. तर आपल्याला 1 चं क्यूब रूट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. समजा क्यूब रूट ऑफ 1 इज x. आपण त्या 1 चं क्यूब रूट x मानतो, म्हणजे दॅट इज x is equal to cube root of 1. म्हणजे x ही व्हॅल्यू 1 चा क्यूब रूट असेल. लक्षात घ्या. तर आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे x च्या व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. जसं स्क्वेअर रूट जर कॅल्क्युलेट करू आपण तर 1 चा स्क्वेअर रूट आहे प्लस मायनस 1 म्हणजे 2 व्हॅल्यू. तसं क्यूब रूट जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर x च्या मला 3 व्हॅल्यू मिळायला हव्या. म्हणजे x ची जेवढी डिग्री तेवढ्या x च्या व्हॅल्यूज असतात. आता इथे आपल्याला क्यूब रूट 1 चा क्यूब रूट मिळवायचं आहे म्हणजे x च्या मला 3 व्हॅल्यूज मिळतील. तर याला जर सॉल्व्ह करायचं असेल मला हा याचा बंदोबस्त करावा लागेल क्यूब रूटचा. तर मी नाउ नेक्स्ट टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. क्यूब जर घेतलं तर हा x चा क्यूब होईल आणि हा क्यूब घेतल्यावर क्यूब रूट गेट कॅन्सल म्हणजे इथं असेल 1. नाउ नेक्स्ट हा प्लस आहे, इकडे येताना मी याला मायनस घेईल इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट x क्यूब या 1 ला मी 1 चा क्यूब घेईल इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट मी इथे एक फॉर्म्युला यूज करेल दॅट इज a क्यूब मायनस b क्यूब. तर फॉर्म्युला आहे a मायनस b इनटू a स्क्वेअर प्लस ab प्लस b स्क्वेअर. तर हा फॉर्म्युला मला इथे यूज करायचा आहे. a चा क्यूब मायनस b चा क्यूब म्हणजे x चा क्यूब मायनस 1 चा क्यूब. मी जर कंपेअर केलं तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ a x and what is the value of b 1. तर हा फॉर्म्युला मला इथे अप्लाय करायचा आहे. सो दिस इज इक्वल्स टू a मायनस b म्हणजे x मायनस 1 a चा स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर प्लस a इंटू b म्हणजे x इंटू 1 म्हणजे x प्लस b चा स्क्वेअर म्हणजे 1 चा स्क्वेअर 1 इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट दोन ब्रॅकेटचा गुणाकार 0 केव्हा असतो तर ऍटलीस्ट 1 हा 0 असला पाहिजे. इट मीन दिस ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 और x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो हा मायनस दिख रहा था ना प्लस, तो आपल्याला पहिली x ची व्हॅल्यू मिळाली. सो x इज इक्वल टू 1. वी ऑब्टेन दी वन व्हॅल्यू ऑफ x. म्हणजे दोन व्हॅल्यू आपल्याला एक व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. आता राहिल्या दोन व्हॅल्यू म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागेल. सो क्वाड्रॅटिक आहे x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तर हा क्वाड्रॅटिक आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. तर आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे x स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हे क्वाड्रॅटिक जर सॉल्व्ह करायचं असेल तर आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे x इज इक्वल टू मायनस b प्लस मायनस अंडर रूट b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2e. We use this formula for solving the quadratic equation. Now comparing coefficient of x square is a, coefficient of x square is 1, that is a is equal to 1. Coefficient of x is b, coefficient of x is 1, so b is equal to 1, and this c is a constant, so c is equal to 1. So put in this formula a is equal to 1, b1 and c1. So what is the formula? X is equal to minus b. It means minus 1 plus minus b square means 1 square minus 4 a into c. It means 1 into 1 upon 2a, 2 into 1. In this formula we are putting the value a b c is equal to 1. So x is equal to minus 1 plus minus
1 square 1, 4 into 1, this is 4 upon 2. So x is equal to minus 1 plus minus, this is square root of minus 3 upon 2. Now next, square root of minus 3. तर निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तेव्हाच कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस झाला. लक्षात घ्या, इथे कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला यूज करायचा आहे. म्हणजे ह्या एक्सचा क्यूब रूट दोन व्हॅल्यू हे कॉम्प्लेक्स मध्ये असतील, म्हणून आपण हा पॉईंट इथे स्टडी करतो आहे. म्हणजे 1चा क्यूब रूट जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्याच्या 3 व्हॅल्यू येतात. तर त्याच्यापैकी एक आपल्याकडे आहे 1 रिअल व्हॅल्यू जी आतापर्यंत माहित होती आपल्याला, आणि ज्या 2 असतात तर मला वाटतं त्या कॉम्प्लेक्स येतील, कारण इथे स्क्वेअर रूट मध्ये निगेटिव्ह नंबर. तर ते पहा बरं कसं. सो x इज इक्वल टू, सो दिस इज नथिंग बट -1 प्लस मायनस, दिस इज स्क्वेअर रूट ऑफ 3 अँड दिस इज I upon 2. So these are the two value, एक प्लस आणि एक काय मायनस. म्हणजे एकच्या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या, दॅट इज -1 प्लस √3i by 2 and -1 minus √3i by 2. So the cube root of 1 is, the cube root of 1 त्याच्या 3 व्हॅल्यू. फर्स्ट व्हॅल्यू इज 1, second is -1 plus √3i by 2 and third is -1 minus √3i by 2. तर लक्षात घ्या, या 3 व्हॅल्यूज आहेत. तर या 3 व्हॅल्यूला डिनोट याला 1 हे लिहिलं तरी चालतं, और तर याला मी ओमेगा म्हणू शकतो. सो दिस नोटेशन फॉर ए ओमेगा and this is ओमेगा स्क्वेअर. और याला 1 आहे, याला ओमेगा स्क्वेअर म्हटलं तरी चालतं, आणि दिस व्हॅल्यू इज ओमेगा. हे लक्षात घ्या, मी जर याला ओमेगा म्हणतो ना, याला ओमेगाचा स्क्वेअर, इट मीन्स याचा जर स्क्वेअर केला तर ही व्हॅल्यू मिळायला लागली, आणि याचा स्क्वेअर केला तर ही व्हॅल्यू मिळायला लागली. So next point is properties of 1 omega and omega square. Omega is the cube root of unity, it means cube root of 1. Omega म्हणजे 1चं क्यूब रूट असतं. So first property is omega क्यूब ची व्हॅल्यू असते 1. ओमेगा आपण डिनोट केलाय रूट ऑफ दी इक्वेशन. 1चा क्यूब रूट कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला 3 व्हॅल्यूज मिळाल्या, एक 1, एक ओमेगा आणि एक ओमेगाचा स्क्वेअर. त्यातला जो ओमेगा आहे त्याचा स्क्वेअर क्यूब जर केला तर व्हॅल्यू असते 1, म्हणजे ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू असते 1. नेक्स्ट, ओमेगा क्यूब जर 1 असेल तर इथं a क्यूब मायनस b क्यूबचा फॉर्म्युला यूज केला. तर a क्यूब मायनस b क्यूबचा फॉर्म्युला काय? फॉर्म्युला a क्यूब मायनस b क्यूबचा फॉर्म्युला, दिस इज नथिंग बट a मायनस b इंटू a स्क्वेअर प्लस ab प्लस b स्क्वेअर. So omega minus 1 omega square plus omega plus 1 is equal to 0. दोन नंबरचा गुणाकार 0 असेल, at least 1 is 0, so omega minus 1 is equal to 0 and this omega square plus omega plus 1 is equal to 0. So omega is equal to -1 is equal to plus 1. It means omega is equal to 1 or 1 omega square plus omega plus 1 is equal to 0. But omega need not be 1. Omega ची व्हॅल्यू 1 नाहीये. आपण ते पहिली ओमेगा ची व्हॅल्यू -1/2 प्लस मायनस √3i/2 व्हॅल्यू आहे, म्हणजेच दिस क्वांटिटी मस्ट बी 0. इथून नवीन कन्सेप्ट मिळाला आपल्याला की 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू असते 0. सो पहिली प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 असतो, आणि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 असतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू असते ओमेगा. 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेअर केलं तर व्हॅल्यू असते ओमेगा. कारण हे बघा इकडून मिळवलंय आपण, तर ओमेगा क्यूब किती असतो? 1. मग याला मी असं लिहू शकतो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, आणि इथून मी ओमेगाची व्हॅल्यू हा ओमेगा स्क्वेअर मल्टिप्लाय इकडे येताना डिवाइड. सो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेअर इज नथिंग बट ओमेगा. सो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेअर इज ओमेगा. काही इथून आपण 1 अपॉन ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगाचा स्क्वेअर. तीच थेरी आपण इथून मिळवू शकतो की 1 अपॉन ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगाचा स्क्वेअर, म्हणजे ओमेगा तिकडे जाऊ द्यायचं. So 1 upon omega square आपण ओमेगा यूज करू शकतो, किंवा 1 upon ओमेगा बद्दल ओमेगा स्क्वेअर यूज करू शकतो. नेक्स्ट वन, ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू असते 1. मग ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर 3च्या पॉवर मधला कोणतीही ओमेगाची पॉवर घेतली आपण तर ती व्हॅल्यू 1 असेल, कारण त्याला
3 × n मध्ये लिहिता येईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ओमेगा रेस टू 6 असेल तर 6 ला 3 × 2 लिहिता येईल. ओमेगा क्यूब परत 1 होईल. फॉर एक्झाम्पल ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू ओमेगा रेस टू 6 मला जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मी याला असं लिहू शकतो, दिस इज 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो ओमेगा क्यूब विल 1, सो 1 स्क्वेअर इज 1. म्हणजे 3 च्या पॉवर मध्ये कोणती इंडेक्स असेल तर व्हॅल्यू आपण ती. नाउ एक्झाम्पल्स फॉर ओमेगा. सो फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा रेस टू 18. तो ओमेगा रेस टू 18 ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. नाउ सोल्युशन. आता ह्या ओमेगा रेस टू 18 ला आपण एक प्रॉपर्टी पाहिली आपण ओमेगाची. ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू असते 1. मग याला आपण 3 च्या पॉवर मध्ये लिहू. म्हणजेच काय, याला मी ओमेगा क्यूब ब्रॅकेट रेस टू 6 लिहू शकतो. सो 3 × 6 18. इट मीन्स ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू असते 1. सो 1 रेस टू 6 आन्सर इज 1. So value of omega raised to 18 is 1. Next example, omega raised to 21. Now solution. परत याला omega raised to 21 ला मिळेल omega raised to 3 bracket raised to 7. Now next, म्हणजे ज्याला omega cube ची व्हॅल्यू असते 1, 1 raised to 7 आन्सर इज 1. So next example is omega raised to -30. Solution. So omega raised to -30 ला मिळेल omega cube raised to -10. ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू असते 1, 1 raised to -10 आणि 1 ची कोणती पॉवर असते 1, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह काही असो तर 1 ची पॉवर 1 असते. नेक्स्ट एक्झाम्पल ओमेगा raised to -105. So solution, omega raised to -105 याला 3 च्या पॉवर मध्ये 3 into मायनस साइन आहे म्हणून मायनस साइन बाहेर. सो 35. सो 3 ने जर याला डिवाइड केलं तर -35 आन्सर येईल याला. नाउ नेक्स्ट ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू असते 1, 1 raised to -35 सो आन्सर इज 1. इट मीन्स आपण ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू असते 1 त्या थेरीचा यूज करून आपण हे एक्झाम्पल्स म्हणजे ओमेगाचे काही. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज. इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी then show that 2 minus omega into 2 minus omega square is equal to 7. Using some properties of omega, we solve this exercise. Now solution. So what is LHS? So 2 minus omega and 2 minus omega square. लक्षात घ्या मित्रांनो, तर 2 minus omega square या दोघांवरून आपल्याला 7 आन्सर मिळवायचे. या प्रॉपर्टीज आपण ओमेगाच्या पहिले त्यांचा यूज करायचा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन करू. इट मीन्स 2 ने याला मल्टिप्लाय करू. 2 into 2 4, 2 into minus 2 omega square, minus omega into 2 minus 2 omega, and minus omega into minus omega square plus omega cube. म्हणजे आपण काय केलं, दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन. 2 into 2 4, 2 into minus omega square minus 2 omega square, minus omega into 2 minus 2 omega, and minus omega into minus omega square omega plus omega, minus into minus plus and omega into omega square omega. Now next लक्षात घ्या, आपल्याला आन्सर रिझल्ट मध्ये फक्त आपल्याला आन्सर 7 यायला हवं. तर आपण इथे आता ओमेगाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. आपल्याकडे काही प्रॉपर्टीज आहेत. सो ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू असते 1, ते आपण इथे रिप्लेस करू शकतो. आणि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर असतो 0. आणि नेक्स्ट मी एक काम करेन, 4 मायनस या दोघांमध्ये -2 कॉमन घेईल. मध्ये असेल ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा, मायनस साइन बाहेर घेतला आणि प्लस ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू टाकलेली 1. नाव नेक्स्ट आता ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू मी इथून मिळवू शकतो. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर हा 1 इकडे प्लस इकडे येताना मायनस, म्हणजे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू मी टाकू शकतो मायनस. सो 4 minus 2 into याच्याबद्दल हा -1 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 4
-2 into -1 plus 2 plus 1. So 6 plus 1 7. So this is RHS. So complete the example. Next example is show that 1 plus omega minus omega square raised to 6 is 64. The solution. So what is RHS? 1 plus omega minus omega square raised to 6. This is equals to, तो आपल्याकडे एक आयडेंटिटी आहे 1 plus omega square is equal to 0. इथून मी याची व्हॅल्यू मिळवू शकतो 1 plus omega ची. व्हॉट इज 1 plus omega? हा प्लस इकडे येताना मायनस ओमेगा स्क्वेअर. सो 1 plus omega बद्दल मी टाकेल मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेज टू 6. आता मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे -2 ओमेगा स्क्वेअर रेज टू 6. So now next, this is nothing but -2 raised to 6 and omega square raised to 6. म्हणजेच काय -2 ची पॉवर 6 होईल आणि ओमेगा स्क्वेअर ची पॉवर 6 होईल. सो -2 raised to 6 म्हणजे -2 चा 6 वेळा घेऊ नका. सो आन्सर इज 64 and this is omega raised to 12. 2 into 6 12. याला परत मी 3 च्या पॉवर मध्ये लिहिल ओमेगा क्यूब रेज टू 4. असं लिहिण्यामागचं कारण काय? सो 3 into 4 is 12. सो ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू पुढे मला टाकता येईल. व्हॉट इज ओमेगा क्यूब? ओमेगा क्यूब इज 1. सो 64 into 1 raised to 4. So 1 raised to 4 is 1. So answer is 64. So this is RHS. तर या पद्धतीने आपण ओमेगाचे काही प्रॉपर्टी यूज करून त्याच्याचे एक्सरसाइज स्टडी करू शकतो.